देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट जी भास्कर जी और इंदरप्रीत जी। मैं दोनों को जी आया आखदा। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। सारन सत श्री अकाल। कि सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रधान बन रहे हैं और की जे सुनील जाखड़ प्रधान बन जाते हैं तो फिर अकाली भाजपा गठजोड़ लई किन्नियां संभावनावां ने कि सुनील जाखड़ दे प्रधान बनने विच मनप्रीत बादल भी रोड़ा बन रहे हैं कि सिख चेहरा भी तलाशिया जा रहा सी बीजेपी वालों पंजाब दे विच। ये सारे सवालों के नाल अगे वधदे आ। इहदे च एक सवाल जिहड़ा होर करन वाला है कि की सुनील जाखड़ दे प्रधान बनने तो बाद कांग्रेस ते बाकी पार्टियां दे विचों बीजेपी वल माइग्रेशन होर वड्डी हो जाऊगी, होर वध जाऊगी। दूजा सवाल, मुख मंत्री पंजाब भगवंत मान धर्मशाला तो मुड़ के एक इल्जाम लाउंदे ने ट्वीट करके चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख मंत्री ते अखे एक खिडारी तो 2 करोड़ मंगे गए सीगे भर्ती करन लई ते फिर पंजाब भवन दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस होंदी आ, सबूतां समेत तत्थ पेश करते जांदे, खिडारी पेश करता जांदा है। उस तो बाद एक आरटीआई दे तहत इन्फॉर्मेशन चलदी पई है कि हुण तक इहदे उत्ते कोई FIR दर्ज नहीं हुई कि मुख मंत्री दे शब्दां दी, उन्हां दी क्रैडिबिलिटी, उन्हां दे अपने प्रशासन दे विच सैक्रीफाइस नहीं हो रही कि शेर आ गया, शेर आ गया। ये गल इदां ही तो नहीं हो जाऊगी जदों शेर आउंदा है फिर कोई यकीन ही नहीं करता। गल यकीन दी है, विश्वास दी है, तुहाडे कई लफ्जां दी है, इंप्लीमेंटेशन दी है। इहदे ते जाने आ कि की चन्नी नूं डराया ही गया सी जां फिर कोई एडजस्टमेंट है विच। अगला सवाल बहुत अहम आ कि श्रोमणी अकाली दल यूनीफॉर्म सिविल कोड के उत्ते शिफ्ट लै रहा कि हुण नज़रिया बदलिया जा रहा है। सिख फोरम जिवें जिक्र कर रहा है कि एक बारी इनू खंगालना चाहिए, इसका खरड़ा वेखना चाहिए। इस सवाल नूं अगे वधाउने IP सिंह की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया तो। और इहदे नाल नाल कि पंजाब सरकार समर्थ हो सकूगी बासमती के उत्ते MSP देण लई। बासमती एक वो प्रोडक्ट है पंजाब का जिहदी खुशबू दुनिया भर च फैलदी आ और इहदे उत्ते कि पंजाब सरकार फैसला कौन हो सकेगी। ते एक बहुत दुखदाई खबर, बहुत दुखदाई खबर, एक मां नूं पुੱਤ ने नशे कारण मारता। ये साडे आम घटनावां ने, पर जदों किते कोई प्रमुखता नाल छाया हुंदी आ तां फिर पूरा सीन बनदा, दृश्य बनदा है कि असीं किस पासे नूं जा रहे हां। खैर आपां इंदरप्रीत जी तुरदे हां। पंजाब भाजपा का की चेहरा बदलण जा रहा कि पंजाब भाजपा नूं सुनील जाखड़ अगवाई देणगे कि मनप्रीत बादल भी किसी वेले इस दौड़ च सी कि वो पछड़ चुके ने। जे सुनील जाखड़ चेहरा बनते ने तो इक्को समय बीजेपी नूं अपना कोर हिंदू ते जट वोट दोवें साधन च कामयाबी मिल जूगी कि सुनील जाखड़ दूजियां पार्टियां दे विचों माइग्रेशन नूं तेज कर देणगे, होर बंदे टुट के आ जाणगे। तो फिर की सुनील जाखड़ ये यकीनी बनाउणगे कि वो अकाली दल नाल जाण नालों इकल्लियां जिथे कोई बैगेज नाल ना होवे 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੋਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ देखो ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਈਵਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ
ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੀਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਸਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਚ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 2-3 ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਖੜ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਚੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆੜੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੋਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਦੇਤੀ ਸੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਆ, ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ
ਟਾਈਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ 2027 ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵਰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸੋਢੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ ਬੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿੰਗੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਿਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋ ਧੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਔਰ TDP ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਨੇ। BJP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ। AK ਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ BJP ਨੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ TRS ਤੇ, KCR ਤੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ B ਟੀਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ 42 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਲਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵਿਖਾਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਉਲਟੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ
ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਅਗਰ ਨੇਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਐਨਸੀਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੱਦਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅ ਖੇਲਣਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੇਸੀ ਰਾਓ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋੜੇ, ਖੁਦ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੱਪੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸੀਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੇਗ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਆਰਟੀਆਈ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਮ 'ਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਤਕੀ ਕੀ ਨਾਰਾ ਹੈ? ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੀਤ 35 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਨਸੀਪੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਮ ਹੈਗਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 2 ਵਜ ਗਏ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 10 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਜਦ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਦੱਬੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣੀ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਤਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਰੀ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ, ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਦਾਅਵੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਭੈੜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਫੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫੀਮ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੋ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫੀਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ B ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਨਮੂਲਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਓਪਨ ਉਹਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇੜਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੀਨਪੁਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਦੀਨਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੀਮ ਫੂਮ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ੁਕੂਮ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪਦੇ ਆ IP ਸਿੰਘ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ UCC ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੋ UCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ UCC ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ UCC ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ NDA ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ UCC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟਿੱਪਣੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ UCC ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ UCC ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ UCC ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 3-3 4-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਨਾਰਥਰਨ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ UCC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ UCC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਣਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਖਰੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਉਨੀ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਗਾੜ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਆਏ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ
ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੰਡੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ MSP ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੌਂ 12 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਰਗੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖੈਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ MSP ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, MSP ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। MSP ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 2600 ਕਰੋ ਜਾਂ 26,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। MSP ਤਾਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ 2600 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 50-100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਜੇ 2600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜੇ 2600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਰੇਟ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ MSP ਐਵੇਂ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਝੱਜੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਜੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਘੱਟੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭੂ ਕਿੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਥੋੜੀ ਲਚਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜਾ ਅੜਬ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।